अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यिब व मा कान अल्लाहु लियुत्लिअकुम अलल गैबि वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिहि मन यशाअ फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि व इन तुमिनू व तत्तक़ू फलकुम अज्रुन अज़ीम। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिहि हुवा खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामह वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द वल्लाहु बिमा तामलूना ख़बीर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया या फ़नहनु है फ़ी है ना, वो अलग करके वाव से शुबह पढ़ रहा था इसलिए मैं दोबारा अटका हूँ उस पर। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन, वाह फ़नहनु हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। वनहनु है, हाँ फ़े बना दिए खामखा, वो नून को फ़े की तरह लिख दिया है इसलिए शुबह पढ़ता था, वाह के बाद फ़ा हो ही नहीं सकता। अच्छा दोबारा पढ़ता हूँ। लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया सनक्तुबु मा क़ालू व क़त्लहुमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़ ज़ालिका बिमा क़द्दमत ऐदीकुम व अन्नल्लाहा लैसा बिज़ल्लामिल लिल अबीद। जो पहला दर्स कुन्तु अक़ूम बितफ़सीर अल-आया 180 व हुनक बाद अल-उमूर सौफ़ अतनावलुहा अल-यौम, से आज शुरू करूँगा। लेकिन क़ब्ल ज़ालिक उरीदु अन असअलकुम वद्दुआ बिन्निस्बति लिज़्ज़िलज़ाल अल-याबान इन्न ज़िलज़ाल हुनाक क़द ख़ल्लफ़ दमारन मुख़ीफ़न ला युज़करु कमा यंबग़ी फ़िल अख़बार वलकिन अल-अहमदिय्यीन अल-मुततव्विईन अल्लज़ीना यक़ूमून बिल-ख़िदमति हाउला अल-मनकूबीन यज़कुरून अन्न अद-दमार कबीर व अन्न कसीरा मिनन-नास फ़ी हालतिन युरसा लहा व अन्न अल्लाह ताला युवफ़्फ़िक़ु जमाअतन लिख़िदमतिन कबीरा लहुम इन्नहा जमाअत सग़ीरा वलकिन्नहुम क़द सबक़ू अल-मुख़य्यमात अल-उख़रा फ़ी ख़िदमतिल मनकूबीन वक़द ज़करतहुमा वसाइलुल इलाम अल-आलमिय्या व फ़ी अत-तिलफ़ाज़ अयदन वक़द इंतबह अन्नासु इला ख़िदमति जमाअतिना इंतिबाहन कबीरन इन्न जमाअतना हियल वहीदा अल्लती क़द अअद्दत फ़ी मुअस्करिहा तआमन साख़िनन लिल-मनकूबीन वश्शाय साख़िन अयदन कमा व हाउला अल-मनकूबून कानू यतलहफ़ून अला माइन साख़िन व शाइन साख़िन व लुक़मतिन लित्तआम व यातून मिन अमाकिन बईदा वक़द बदअू अल-आन याकुलून अल-रुज़ मअ अद-दाल मशरूब तआम अल-बिक़ालात व अल-हिंदी व युहिब्बूनहु कसीरन व यातून मिन अमाकिन बईदा व यक़ूलून अन्नहुम लम यतअमू तआमन साख़िनन मुंज़ उसबुअैन। अल-मुअस्ससात अल-उख़रा तुक़द्दिमु लहुम अत्इमा बारिदा वला यहतमून बिशिफ़ाइ ग़लीलिहिम अल-फ़ित्री लितआमिन साख़िन वल-अहमदिय्यून युक़द्दिमून तआमन साख़िन
وهذا يجذب أنظار الآخرين، ونحن قلنا لهم إن ليس عندكم أموال كثيرة ولكننا سوف نمدكم هنا بالمال والله تعالى سوف يعطينا. والمنظمات الأخرى بفضل الله تعالى قد بدأت تبعث مؤنها إلى معسكرنا. يقول إخوتنا أننا كنا جالسين في يوم ولم يكن عندنا أي مؤن، وكنا ندعو الله تعالى لأن المنكوبين سيأتون للطعام ولأشياء أخرى، فكنا نقول ماذا نفعل؟ فجاءت شاحنة وسيارة وين مليئة بالمؤن، وعرفنا أن حاكم المنطقة قد جاءت هذه المؤن الكثيرة، فقال يجب أن نبعث إلى معسكر الأحمديين لأنهم أفضل من يوزعون، فيجب أن نعطيهم هذه المؤن. وفي هذه المؤن كل ما يحتاجون من طعام وغيره، فسمعتهم أيضا قد صارت جيدة، والله تعالى يسد حاجاتنا، ونحن أيضا على اتصال مع الإخوة، ولا أستطيع أن أذكر أسماءهم بالتفصيل لأنها ليست أمامي، فسوف أذكر أسماءهم فيما بعد للباردين من المتطوعين هؤلاء. فعليكم أن تدعوا الله تعالى أن ينجي هؤلاء من هذه المصيبة، لأن هدف هذه الزلازل خاصة في الجزر اليابان كما أخبر المسيح السام هو أن يوجههم الله تعالى إلى الدين، وهذا الزلزال قد نبههم إلى الدين. لذلك عندما أسألكم الدعاء لهم فلا أسألكم الدعاء لسد حاجاتهم المؤقتة المادية، بل هناك إمكانية فعلا أن أهل كل تلك المنطقة قد سيتوجهون إلى الدين، وخاصة يتوجهون إلى جماعتنا، وقد بدأوا يصلون إلينا ويطالبوننا بأن نخبرهم أي نوع من المسلمين أنتم وما هو دينكم، أنتم مختلفون عن الآخرين. فتدار الحوارات مع إخواننا في التلفاز أيضا، وقد ركبت الصحن أيضا، ولا شك أن الإخوة يستمعوننا ويشاهدوننا، وقد انضم كثير من اليابين في خدمة المنكوبين في معسكرنا، ويقولون أننا نجد في عندكم متعة أكثر. ندعو الله تعالى أن يبارك في أعمالهم ويساعدهم من الغيب، وأن يكون هذا الزلزال سببا لإيقاظ هذا القوم روحانيا. هذا هو الدعاء الذي يجب أن تقوم به، لأن هناك إمكانية أن اليابانيين سوف يهتمون بجماعة وتكون لنا جماعة يابانية خالصة إن شاء الله. والآن نتناول بعض أجزاء هذه الآيات التي لا مفسرة من قبل. لقد تحدثنا بالتفصيل من قبل، ولكن هناك بعض الأمور، أحدها أن الشيعي مير أحمد علي بحسب عادته لا يدع فرصة تفوته للطعن في سيدنا أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وفي هذه المرة أيضا قد قدم قصة واهية وردت في تفاسيرنا وطعن بها على هؤلاء الأطهار. للأسف لقد جمع المفسرون كل رطب ويابس بحثا عن شأن نزول آية، ولا يفكرون هل هذه الآية متصلة وغير منقطعة. كيف عرف هؤلاء بعد السنة مئات السنين أن هذا حدث؟ إن هذه الروايات بنفسها تبين أن مثل هذه الروايات باطلة. وما ذكروا هذا الشيعي أن الله تعالى يقول هنا أنه لا يطلع أحد على الغيب. يقول هذا الشيء أنه عندما نزل قول الله تعالى إن الله تعالى يميز الخبيث من الطيب وهو الذي يطلع على الغيب، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. عندما نزلت هذه الآية يقول هذا الشيعي عندما
نزلت هذه الآية. الله تعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين إلى يوم القيامة، وكان الله تعالى أشركوا في علم غيبه، كأنه قال اسألوني أي سؤال سوف أرد عليكم. فبعضهم قال ماذا في قلبه فأخبره، وهكذا دار الحوار بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يخبرهم بما يخفون في قلوبهم. وفي هذا السياق يجب أن تسمعوا تفسير هذا الشيعي. يقول لقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم من هم المنافقون والمؤمنون يوم القيامة. لقد انكشف حال المنافقين إلى يوم القيامة. عندما سمع المنافقون دعوى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا، قالوا هذا ليس صحيح، إذ كيف يمكن أن يعرف ما يخفونه في قلوبهم عنه وعن دينه. ولما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقرأ هذه الآيات، وأعلن أنه جاهز أن يخبر عن كل شيء سيقع إلى يوم القيامة. فقام رجل مجهول النسب وقال من أبي؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه. ثم قام عمر وقال يا رسول الله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن هديا وبك نبيا فاغفر لنا غفر الله لك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عن المنبر قال هل تنتهون إذن؟ فهذه الروايات الباطلة التي تسربت إلى تفاسيرنا قد استغلها الشيعة للطعن على هؤلاء الأطهار. لم يفكر أحد أن مثل هذه الأمور التافهة لا توجد في أي دين بالنسبة للنبوة. هذه قصص مختلقة تكشف بنفسها أنها زائفة، وقد استغلها الشيعة للطعن على في عمر رضي الله تعالى عنه. ويترجم أمير المؤمنين هذه العبارة الإنجليزية مرة أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلن أنه يعرف إلى يوم القيامة من هو المنافق ومن هو المؤمن الصادق، فعندما أعلن ذلك فإن المنافقين استهزأوا به وضحكوا على دعواه هذا، وقالوا كيف يمكن أن يعرف محمد ما في قلوبنا بسدده وبسدد دينه؟ كيف يدعي أنه قد انكشف عليه حال كل منافق إلى يوم القيامة؟ ولما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، هذه الجملة مهمة هنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف كل شيء إلى يوم القيامة، ولكنه لم يعرف بما قاله المنافقون حتى أخبره الناس بذلك، فكأنه يؤيد دعوى المنافقين بأنه لا يعرف شيء. فهذه الروايات بنفسها تكشف زيفها وبطلانها، ولا تحتاجنا إلى أي دليل خارجي. فلما أخبره الناس بذلك لم يعرف بذلك ما لم يخبره الناس. فعندما أخبر جاء إلى المنبر وقال إنني أعرف كل ما سيحدث إلى يوم القيامة، كأنه يقول إنني حاضر فاختبروني. فقام رجل مجهول النسب، ويبدو أن راوي هذه الرواية هو كان هذا الرجل لم يكن معروف النسب. فقال أخبرني أنا ما اسم أبي وما اسم جدي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن اسم أبيه وجده، مع أن أحد لم يكن يعرف ذلك. صدق الرجل النبي صلى الله عليه وسلم. فشك عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما قد عرف حال قلبه وعرف أنه أيضا منافق. قام وقال إنني أصدق
بك يا أيها النبي، فكأنه يقول إنني لم أؤمن من قبل أو قد آمنت من قبل ولكني أؤمن بك مرة أخرى وأنا أعرف أنك تعلم كل شيء. فلم يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بقول عمر هذا، بل قال له ألا تنتهي من تصرفاتك بعد ذلك؟ وقرأ قول الله تعالى فهل أنتم منتهون. فهذه تفسيراتهم ورواياتهم التي شبهوا بها مفاهيم القرآن الكريم. هذه روايات موضوعة باطلة قد أتاح بها أهل السنة الفرصة للشيعة ولغير المسلمين ليضحكوا على الإسلام. هذه روايات باطلة لا حقيقة لها، بل فيها ما يدل على بطلانها وزيفها. والظالمون من خارج الإسلام فالله ينتقم منهم. ولا نضربكم لكم مثال كيف إن هؤلاء يشبهون معاني القرآن الكريم وآخذين بهذه الرواية المشوهة ويتوصلون إلى نتائج خطيرة. فيقول جورج سيل الذي يؤيده القسيس فيري أيضا، يقول جورج سيل أن قول الله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، هذه الآية نزلت في المسلمين المتمردين العصاة الذين خرجوا على رسول الله. يقول أن هذا ما ورد في تفسير البيضاوي أنه لا يعلق على نوعية وصحة رواية البيضاوي، ولكنه يقول هكذا. لقد قال يقول أن هؤلاء المسلمين الذين عصوا محمدا وخرجوا عليه قال هؤلاء لو كان محمد صادقا لميز المخلصين من المنافقين من بين المسلمين وعرفهم بصورة واضحة، كأنهم كانوا رفضوا الرسول صلى الله عليه وسلم وانكروه تماما وكفروا به تماما، مع أن ما ورد في البيضاوي هو روي أن الكفرة قالوا. فالكفار هم الذين قالوا وليس المسلمون، ولكن هذا المستشرق الذي لا يعرف معنى الكفار يمكن أن تعرفوا مبلغ علمه. يفسر الكفار بمعنى المؤمنين ويقول أن هؤلاء المؤمنين خرجوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا ضده بجسارة. فهذا هو مبلغ علم هؤلاء المستشرقين. والقسيس ويري أضاف أمرا من عنده على ترجمة القرآن الكريم التي نشرت تحت إشرافه من الهند، وعلق عليها بملاحظاته. يقول ويري في هذه التعليقات أن مترجم هذا القرآن ظن أن محمد صلى الله عليه وسلم قد أعلن أنه لا يعرف أي غيب، مع أن الرسل الآخرين رسل بني إسرائيل كانوا يعرفون علم الغيب. يقول ويري أن محمدا لم يخرج من نفسه من بين الأنبياء الذين يعرفون علم الغيب. أما ما إذا كانت هذه الآية تتعلق بالتمييز بين المنافقين والمؤمنين، فكما قلت من قبل أن لا علاقة لها بهذا الموضوع أصلا، بل موضوعها ذو أهمية دائمة وفي صبغة الاستمرار،
حيث بين الله تعالى أن الإنسان يعرف بطاعة الأنبياء وبالثبات في الاختبارات. فالذين يريدون أن يعرفوا كمؤمنين وأن يتميزوا من الآخرين فليس معهم سبيل إلا أن يؤمنوا بمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقتربوا منه لأن الله عالم الغيب يظهر للأنبياء وباتباع الأنبياء يزداد الإنسان عرفانا ويطلع أتباع الأنبياء على الغيب إذن بحسب قدرهم أن الله تعالى يطلعهم على أنباء الغيب إلى حد ما. لا شك أن الله لا يظهرهم على الغيب وإنما يطلعهم. هناك فرق بين الاطلاع والإظهار يعني غلبة تامة. أنهم لا ينون الغلبة على علم الغيب ولكن ببركة النبي إنهم يتميزون من الكاذبين وتظهر فيهم علامات المؤمنين بحيث يتميزون من الزائفين. وبهذا الصدد قد قلت بأن الحديث هنا ليس عن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة فيما إذا كان عنده علم الغيب أم لا هذا ليس موضوع هذه الآية، وإنما ذكر القرآن هنا أمرا مبدئيا وكما ذكر الرازي أيضا وقال أن الحديث هنا عن رسله صلى الله عليه رسول الله أن الموضوع عام ويشير الله تعالى هنا إلى صفة موجودة في الأنبياء كلهم وهذه عملية مستمرة. يقول الله تعالى ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، أن الله تعالى إذا أراد ومن أراد وحينما أراد اختار من رسله، وهذا الموضوع عام مستمر إلى يوم القيامة. فعليهم يظهر الله غيبهم وينالون غلبة إلى حد ما على الغيب. ذلك أن الله آيات الأخرى من القرآن الكريم تبين أن الله هو وحده عنده الغلبة الكاملة على الغيب. أما الآخرون فيقول الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أي إنسان أيا كانت مكانته لا يمكن أن يحيط بالغيب كله، وإنما يعلم من الغيب ما يطلع الله عليه وما يخبر الله عليه. غلبته على الغيب تكون بقدر ما يشاء، لذلك قال الله تعالى إلا بما شاء. فما تبين أن الله تعالى لا يجعل أحدا غالبا على الغيب غلبة كاملة، وإنما تكون غلبته على الغيب بقدر ما يشاء الله تعالى. وقد قلت بأن هذه الظاهرة مستمرة، وللتمييز بين الصادقين والكاذبين هناك حاجة إلى النبوة كما كانت من قبل. والحق عندما يختلط الزيف مع الحق بشكل واسع فهناك حاجة للتمييز الكبير بين الصادقين والكاذبين، وهذا التمييز لا يتم إلا بالنبوة كما يبين الله تعالى هنا. وإذا كان النبي موجودا ثم يتخلون عنه بحيث يصبح لهم مساجدهم عامرة وهي قراب من الهدى، فلا بد من أن يكون هناك تمييز كبير لأن هناك دمار كبير. كيف يتم التمييز بين الصادقين والكاذبين في هذه الحالة؟ لقد بين الله تعالى علاج ذلك وقال أن هذا يتم بالنبوة، وهذا هو الموضوع الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما ذكر هذا الهلاك والدمار الكبير ذكر رجلا ينال الهدى من السماء سواء سميتموه المهدي أو المسيح الموعود، فهو الذي ينال الغيب من الله تعالى. والنتيجة لذلك يتم التمييز بين المؤمنين والكاذبين ويزداد المؤمنون ويتناقص المنافقون. هذا المعنى قد ذكره
أحد العلماء هو السيوطي وقد بعث لي المولوي دوست الشاهد قولا للسيوطي وهو وما كان الله ليطلعكم على الغيب يعني ما كان الله تعالى لأن تنالوا الغلبة على الغيب فتعرفوا المنافق من غيره यहाँ तक कि तुम मुनाफिक को उसके गैर से अलग पहचान लो ولكن الله يجتبي يختار من رسله من يشاء वो चुनता है अपने रसूलों में से जिसको चाहे فيطلعه على غيبه और उसे वो गैब की खबरें देता है يعطيه أخبار الغيب كما أطلع النبي صلى الله عليه وسلم على الغيب इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबरें दी थीं यानी एक जारी मजमून है فهذه الإظهار على الغيب ظاهرة مستمرة يمكن أن تقع في المستقبل أيضا والآن الآية التالية ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم अल्लाह जो वो लोग يترجم أمير المؤمنين هذه الآية الآن ويقول لا يظنن الذين يبخلون بما آتاهم الله الذين يبخلون بما آتاهم الله من مال أو أشياء أخرى الله تعالى لا يذكر المال هنا فقط بل يقول بما ويدخل فيه المال وغيره يجب أن لا يظن هؤلاء البخلاء بالأشياء التي آتاهم الله تعالى من فضله هو خير لهم माल अता किया है या दूसरों से बेहतर चीजें अता की हैं हुआ खैर लहुम वो उनके लिए बेहतर है यहाँ لماذا جاءت كلمة خير هنا منصوبا لماذا قال الله تعالى خير لهم لماذا جاءت هذه الكلمة منصوبة ما هو الفاعل ولماذا علامة النصب على هذه الكلمة وقد أثار الإمام الرازي هذا الموضوع وسوف أتناوله في مكانه فيما بعد وسوف أبين رأيي أيضا ثم يقول الله تعالى بل هو شر لهم الحقيقة أن ما يبخلون هو شر لهم فهنا أيضا موضوع الإمهال عندما يمهل أحد إنما يمهل لكي يبلغ في شره منتهاه ويفعل الشر إلى آخر مداه وثم يأتي وقت بطش الله به فإذا كان الأشرار يعيشون في سلام في الظاهر وكانوا في بوحة من العيش فيجب أن لا يقول أحد لا الأشرار ولا غيرهم أن هؤلاء قد أفلحوا ويجب أن لا يقول المؤمنون لماذا الله تعالى لا ينتقم منهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة فالله تعالى يخبر هنا أن هؤلاء لا ينجون من بطش الله أبدا فسواء عاقبهم الله في هذه الدنيا ونجوا من مؤاخذته في الظاهر في الدنيا فإنهم في نهاية المطاف سوف يؤخذون لأن كل شيء صائر إلى الله تعالى وما بخله سوف يصبح أطواقا في أعناقهم هذه الترجمة التي ذكرها كثير من المفسرين وقد اختلف البعض منهم وسوف أذكر هذا فيما بعد ولله ميراث السماوات والأرض أي أن الله تعالى يرث كل شيء بمعنى أن كل شيء يسير إلى الله تعالى في نهاية المطاف وهؤلاء أيضا سيصبحون ميراثا لله تعالى بأي معنى الله تعالى يكون وارثا هذا المعنى أيضا ذكره المفسرون أيضا وسوف أعلق عليه في مكانه والله بما تعملون خبير كل ما تعملونه الله تعالى على خبر به
أما أما في شرح الكلمات فقد ورد في شرح كلمة يبخلون في مفردات الإمام الراغب البخل إمساك المقتنيات عما لا يحق حبسها عنه. هذا ما قال صاحب المفردات الإمام راغب. أي لا ينفق المال في مصرفه الصحيح. كل شيء يجب أن ينفق في مكانه، وعندما لا ينفق شيء فما لا ينفق فما لم ينفق شيء في مكانه فهو بخيل. يقال بخل فهو باخل، وأما البخيل فهو الذي يكثر منه البخل. والبخل ضربان: بخل بقنيات نفسه وبخل بقنيات غيره، وهو أكثر ذما. ودليلنا قول الله تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. والبخل الطمع. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل का हवाला देकर इसको हिर्स के मानों में पेश किया गया है, हालांकि हर जगह ये बराबर माने हैं। والظاهر أن من كان طامعا لابد أن يبخل أيضا. أما في شرح كلمة الميراث فالإرث انتقال قنية إليك عن غيرك من غير عقد ولا ما يجرى مجرى العقد، وسمي بذلك المال المنتقل عن الميت. فيقال للقنية الموروثة إرث وميراث وتراث، وكل ما حصلت عليه بلا جهد ومشقة فقد ورثته، فما تجده بدون جهد أيضا يسمى إرثا. وإذا أعطي أحد شيئا طيبا كهدية فيقال أورث. قال الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها، أي أنهم يعطونها هدية. أما قول الله تعالى: وتأكلون التراث أكلا لما، فمعناه أنكم تأكلون أموال الإرث أكلا كثيرا وتجمعونه جمعا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبتوا على مشاعركم فإنكم على إرث أبيكم. في الحج يجب أن تبقوا على مشاعركم لأنكم على إرث أبيكم، على آثار أبيكم إبراهيم. وقال الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض، فهنا الله تعالى اعتبر نفسه وارثا للسماوات والأرض. أما قوله تعالى فيطوقون، فجاء في شرحه: كل ما يجعل في العنق وكل ما يحيط بعنقك فهو طوق. وقال الراغب: الطوق ما يجعل في العنق خلقة كطوق الحمام أو صنعة كطوق الذهب والفضة. और जो ज़ाहिरी तौक है उसको भी तौक कहते हैं, जो गर्दन को पहना दिया जाए। और आमतौर पर والطوق يقال عادة لما يجعل في العنق عقابا، أي أن حلي المرأة كالقلادة مثلا ليس طوقا، ولكن ما يجعل في عنق الأسير من حلقة صلبة من حديد أو غيره بحيث لا ينحني
وفيه أذى وقيد وذلة له، فهذا هو الطوق. ويجعل في عنق الكلاب أيضا قلائد وليس هي أطواقا. فالطوق ما يجعل في العنق من أجل قيده وتذليله وإهانته. وعن ابن عباس أن اليهود كانوا يخفون الأنباء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة، فهذا هو بخلهم. فبخل اليهود هنا يعني ما كان يخفونه من أنباء في التوراة عن بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبخلوا بالكتاب. وروي عن عبد الله في الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي لا يؤدي زكاة ماله فإن الله تعالى يجعل في عنقه يوم القيامة أفعى كبيرة. لقد أخذت هذه الرواية التي جاءت في تفسير قوله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به، لأبين لكم لماذا جاء ذكر أفعى هنا. يجب أن تعرفوا أن العقوبات التي تكون في جهنم هي قد تصوير تمثيلي. إن تصورات الإنسان في هذه الدنيا تصورات کے بعض تعلقات، بعض کہانیوں، بعض قد ارتبطت ببعض القصص والأفكار، بحيث لو إذا ذكرت شيئا تذكرت شيئا آخر. ففيما يتعلق بالأفعى فهناك روايات وقصص أسطورية كثيرة، بعض کہانیاں ہیں، بعض دیو مالائی باتیں ہیں جو سام کے ساتھ وهي ليست حقائق بل هي روايات وهمية ستجدونها في كل قوم وجلوس. وتجدون في هذه الأساطير أن الأفعى تجلس على الكنوز. هذا ما تذكرونه في كل هذه القصص تجدونها في كل قوم، وهذه القصص لا تختص بالعرب وبما عندهم من الروايات والقصص، بل توجد في الأساطير الهندية أيضا بأن الأفعى تجلس على الكنوز، إنها تستعلي على هذه الكنوز مع أنها ليست له. فالذي يمسك عطاء الله تعالى عن الناس ولا ينفقه في محله ولا ينفقه كما أمره الله به، بل يجلس عليه كالأفعى، فكأنه أفعى يجلس على الكنز. فهذا تمثيل للإشارة إلى تصرف الخاطئ، وهذا التمثيل فهمه ليس صعبا على أحد، لأن هذه القصص تذكر مع الأفعى بأنه يجلس على الكنز، ولكن المفسرين للأسف اعتبروه حقيقة وحملوا هذه الرواية على ظاهرها، وقد فصلوا كثيرا كيف تكون هذه الأفعى معلقة، بل يقولون أن الأفاعي سوف تكون معلقة من أعضاء مختلفة للإنسان. وقد نسبوا هذه التصورات الأسطورية إلى هذه العقوبات في الجحيم، مع أن هذه التمثيلات في القرآن قد جاءت تكريها من النار، وتمثيلات أخرى جاءت لتحبيب الجنة إلينا، ولكن القرآن الكريم قد بين وصرح بأن هذه التمثيلات لا يمكن أن تفهموها وتعوها. وقد شرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يعرف ماذا يكون في الآخرة حقيقة. قال الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرة أعين.
فالله تعالى قد ذكر هنا أن هذه الأمور فقط قرة أعين فقط. فما دام الله تعالى قد وضح كل شيء وقال أنكم لا تستطيعون أن توعوا هذا الأمر، فتبين أن هذه التمثيلات لا يمكن حملها على الظاهر. وحيثما ذكر المفسرون مختلف الروايات عن الأفعى ورسموا مشاهد مختلفة، فاعلموا أنها مجرد التمثيلات لا يمكن الأخذ بها بظاهرها كما يريد المفسرون. ومن المفسرين من لم يأخذوا هذه التمثيلات حرفيا بفضل الله تعالى. هناك أذكياء كبار من المفسرين وقد خطرت ببالهم أفكار فذة من حين لآخر، ونبع منهم نور ولمعت منهم روحانية مع ذكرهم هذه المعاني الخاطئة أحيانا. نحن لا نقول أنهم كانوا دائما على الخطأ والعياذ بالله، كلا، بل نجد في بعضهم نورا أكثر من غيره. ومن هؤلاء المفسرين الأذكياء مجاهد يقول يطبقون لا يمكن الأخذ به على الظاهر، وإنما هو تعبير عربي، يعني تمسك الشيء بأحد بحيث يتعذر عليه الخلاص منه هو التطبيق، والمراد أنهم لن يستطيعوا التخلص من العقاب. ويماثله التعبير العربي قلدتك هذا الأمر، وهذا من القلادة الحلي الذي يكون حول العنق. فقلدتك هذا الأمر يعني جعلت هذا الأمر في عنقك كالحزام، ولا يعني ذلك أن هناك حزاما في عنق أحد، وإنما المراد ألزمتك إياه وفرضته عليك بحيث لا بد أن تعمله. إذا كان الآخرون يقولون أقوالا عجيبة، فإن الرازي يذكر قولا آخر لبيان هذا المعنى. الرازي خاص في بيان هذه المعاني. يقول قال الله تعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، فإلزام الطائر في العنق لا يؤخذ بظاهره حتى يقال بأن طائرا يتعلق بعنق الإنسان في الحقيقة يوم القيامة، كلا، وإنما هو تعبير يجب أن نفهم هذه التعابير بحكمها وليس بظاهرها. وقد أشار إلى حديث يبين هذا المعنى، يقول أن الذين يخفون الحق ولا يبينونه بألسنتهم فإنهم يلجمون لجام النار يوم القيامة. فهذا يبين بوضوح أنه أي عضو استخدم الإنسان خطأ سوف يعاقب. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا يتعلق بكل عضو وذنبه، فلأن العنق رمز للمسؤولية، فلذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تمثيلا يتعلق بالعنق، واللسان لبيان الحق وإظهاره وليس للكذب. فمن ارتكب إثما بذنبه فلسانه يعاقب،
فقال أنه يلجم بلجام النار، أنك منعت لسانك من قول الحق، فالآن انظر كيف يكون عقاب لسانك في شكل النار. ولكن الأخذ بظاهر الكلمات غير جائز، أن يقال أنه سيكون هناك لجام من نار، هذا لا يجوز. ذلك أن القرآن الكريم يبين لنا أن الناس لا يحشرون كيف لا يعرفون كيف يحشرون، ليس عندهم تصور عن الصورة التي يحشرون بها، فما دمنا ليس عندنا أي تصور عن حياتنا يوم القيامة، فكيف يمكن أن يكون هناك لجام في فمنا؟ الأمر الأساس الذي يجب أن نفهمه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد شنع لنا هذه الجرائم ونتائجها، وأكد لنا أن كل إثم لا بد أن يعاقب عليه الإنسان، وبأي شكل يكون ذلك العقاب. فإذا أردنا أن نضرب له مثالا في الدنيا، فكأن أحدا يلجم نار لجاما من نار، ففي بعض الأحيان يشعر الإنسان بعذاب النار إذا أصيب بالسرطان، سواء نتيجة آثامه أو نتيجة مرض لا قدرة له عليه. إن المصابين بالسرطان يخبرون أنهم يشعرون كأن النار تلتهب فيهم وتأكل أجسادهم، نار لا يمكن وصفها. فنار الآخرة أيضا نار لخبرة روحانية وليس نارا مادية كما يظن بعض المفسرين. والإمام راضي يأخذ هذا المعنى، يأخذ النار بهذا المعنى، ويقول أن من يسأل علما ولا يجيب مع علمه فإنه يلجم لجاما من نار، وهذا كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير قوله تعالى ولله ميراث السماوات والأرض، قال صاحب التفسير القاسمي في معنى الميراث، يقول أن المراد منه وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، يعني المراد من الميراث هنا ميراث حقيقي، حيث أن الله تعالى يفني السماوات والأرض لتعود إلى الله تعالى. هذا المعنى الثاني غير مقبول، بأن الله تعالى يفني السماوات والأرض لتعود إلى الله تعالى، ذلك لأن الملك لله في هذه الدنيا أيضا، لأننا بمشيئة الله يمكن أن ننتفع بالأشياء أو لا ننتفع بها، رغم أننا نملكها إلا أننا لا نستطيع أن ننتفع بها إذا لم يرد الله ذلك. فقوله أن الله تعالى يفني الجميع لكي تعود كل شيء لله تعالى، وأن الموت فلسفتها أن تعود ملك الأشياء لله تعالى، هذا تصور خاطئ. إن الله مالك في هذه الدنيا، ويدلل على كونه مالكا بطرق شتى، سواء أفنى أحدا أو لم يفنى، فإن كل ما في السماوات والأرض من أشياء هي ملك لله تعالى. يقول إن الله لم يقل هنا أن الملك يكون لله يوم القيامة، بل كلما ذكر الله تعالى الملك أو الملكوت فإن الله تعالى قد ذكر أنه مالك للأشياء دوما. والذين يملكون الأشياء مؤقتا إنهم يحرمون كلية يوم القيامة منها، هذا أيضا ذكر. فالذين جعلوا ملاكا مؤقتا إنهم لن يبقوا ملاكا يوم القيامة،
وإلا كل شيء ملك لله تعالى في الدنيا والآخرة. والآن علينا أن نقرر ما هو مفهوم الإرث والوراثة. الحق أن الإرث يكون نتيجة لحق الملك، ذلك إن حق الإرث يتوقف على مدى قرابة الوارث بالميت. إن القرابة هي التي تقرر من سيملك مال المتوفى. لقد بين الله تعالى في القرآن مبادئ الإرث إذ أخبر أن الذي يعتمد على المتوفى في حياته وكان المتوفى يتكفله وينفق عليه أكثر هو الذي سيأخذ نصيبا أكبر من إرثه، ثم الذين يلونه درجة في القرابة والإنفاق والكفالة، ومن كانوا أقل منهم درجة سينالون نصيب أقل من مال الميت. وهناك آخرون من الأقرباء الذين أمر القرآن بالإحسان إليهم بسبب فقرهم ولابد من الاعتناء بهم في المال الإرثي أيضا، كما يذكر القرآن الكريم إذ جعل لهم نصيبا ولكن قليل جدا حتى يعطوا شيئا. هذا هو معنى الوراثة. فبأي معنى الله تعالى وارث السماوات والأرض؟ إنما هو وارث لهما لأنه مالكها كلية، فإذا مات أحد فإذا لم يبقى أحد مالكا رجع هذا المال إلى الله تلقائيا، لأنه هو المالك الحقيقي أولا وآخرا، والله تعالى هو الذي المالك الحقيقي لكل شيء، فكل شيء يفنى يرجع إلى الله تعالى. وهذا هو المعنى قوله تعالى إن لله وإنا إليه راجعون، قد جئنا من عند الله تعالى ولم نملك شيئا في الواقع. فالإنسان الذي لا يملك حتى نفسه كيف يقال عنه كما يقول هذا المفسر إن الله يفني لكي يعود ملكه إلى الله تعالى. يقول المسيح السلام إن كل شيء هو عطاء منك، لم نأت بشيء من عندنا، إن أنت أعطيتنا النفس والحياة والأولاد. فلله ميراث السماوات والأرض في الحقيقة إشارة إلى أن له المالك الحقيقي لكل شيء. أنتم تملكون هذه الأشياء مؤقتا ولكن الله هو المالك الحقيقي. ولا أرى أن هناك حاجة للمزيد من القول في موضوع الإرث. أما قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، فهناك فئتان من العلماء في تفسيره. فالسدي وغيره يقولون أن الحديث هنا عن البخل بالمال والإنفاق في سبيل الله تعالى، وهذه الآية تفسر على ضوء هذا المعنى. أما ابن عباس وابن عطية ومجاهد وابن جراح وغيرهم يرون أن الحديث هنا عن أهل الكتاب، ولا يتوقع من أهل الكتاب أن ينفقوا في سبيل الإسلام، ولذلك الإنفاق هنا ليس للمال الظاهري بل بخلهم يتعلق بالمال المعنوي، أي أنهم يبخلون بكلام الله تعالى، أنهم يرون أن الله تعالى لم ينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، أو يبخلون بذكر ما ورد في كتبهم من نبوات الرسول صلى الله عليه وسلم. والحقيقة أن الحديث هنا عن المسلمين والمنافقين وأهل الكتاب أيضا، لأن المجتمع كان يشتمل على هذه الفرق. فالذين كانوا منافقين
وكانوا يرون أنه من المسلمين، ولذلك كانوا يطالبون من المال، فعندما كانوا يبخلون فكانوا بخلهم يعريهم. فهكذا الله تعالى كان يميز بين المنافقين والآخرين. فكان الناس يسألون كيف يتميز المنافق من المؤمن، فكان لم يكن هناك أي حاجة لأن يخبر الله رسوله بالغيب عن المنافقين، بل إن المنافقين يعرفون بعلاماتهم أنهم يبخلون في الإنفاق في سبيل الله تعالى ويبخلون جدا، وبخلهم يفرقهم عن المؤمنين الآخرين، ولا حاجة لأن يخبر الله تعالى خاصة عن المنافقين. فالحق أن مفهوم هذه الآية ينطبق على المجتمع المسلم الذي كان فيه المنافقون أيضا. أما المعنى الثاني الذي ذكره ابن عباس بأن الحديث هنا عن أهل الكتاب والمراد من البخل المعنوي العلمي، فلا ضير في قبول هذا المعنى أيضا. هذا ممكن لأن القرآن له بطون كثيرة ومعاني كثيرة. والذين قالوا أن الطوق هنا مجازي، فقالوا أن اللغة العربية فيها مساغ لاختيار هذا المعنى المجازي للطوق، لأن يطوقون هنا ليس من الطوق المادي وإنما هو من الطاقة. والمراد من قوله تعالى أنهم سيطبقون، أنهم لابد أن يتحملوا عقاب بخلهم، أنهم بالطاقة والقوة يجعلون مغلوبين لينالوا عقاب بخلهم. فيقولون أن العرب يستعملون يطوقون بمعنى الطاقة، يطوقون أنهم يجعلون مغلوبين، فسوف يضطرون للتعرض للعقاب على بخلهم. ولأننا قد تحدثنا عن الأفعى أيضا التي يطوقون بها، فأذكر ما قاله أحد المفسرين الشيعة اسمه حكيم سيد مقبول أحمد الديلوي، قال أنه ورد في كتاب الكافي وتفسير الشيعة أن الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق أن الذي كان عليه زكاة ولم يدفع زكاة ماله فإن الله تعالى يطبق ماله في عنقه على صورة أفعى من النار. وماذا يحدث بعد ذلك؟ يقول أن هذه الأفعى سوف تنهش لحمه حتى يفرغ هذا من الحساب، وكأن الإنسان المكون من لحم دم ودم سيصل هناك، وأفعى سوف تصل هناك أيضا. ويقول أن الأفعى لابد أن توزيه، لذلك هي ستنهش لحم هذا الإنسان. والدليل على ذلك قول الله تعالى سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. يقول إذا سألتم الدليل على ما أقول فانظروا، الله تعالى يقول أنهم سيطوقون، فهذا دليل، وهذا دليل واضح أنه ستكون هناك أفعى تأكل من لحمه. وهناك تعريف للبخيل ذكره سيدنا علي رضي الله عنه، يقول إن الذي يكون ذا مال في الدنيا وما ذلك يعيش فقيرا متقنا بسبب بخله سيحاسب يوم القيامة كالأغنياء الأثرياء. هذا المعنى راعي يدل على عظيم معرفة سيدنا علي رضي الله عنه. يقول أن البخيل الذي يملك المال ولكنه يعيش كالفقراء ذوي البؤس والفاقة، فإنه سوف يعامل معاملة الأثرياء. يقول له تعالى كان عندك كذا وكذا من المال، فلماذا لم تنفق في
مكانه كان معنى رأي لذلك اخترته لأقرأه عليكم. وهناك حديث أيضا ذكروه هنا بهذا الشأن بأن شخصا كان عاش بخيلا ولم ينفق في سبيل الله وفي حقه، ولكن أولاده ورثوا ماله فأنفقوه في سبيل الخير. فكثيرا ما يحدث أن الإنسان يبخل بماله ويحرم من منافعه لعدم إنفاق في مكانه، ولكن ورثته يزدادون خيرا وينتفعون من ما يرثون منه من مال. هناك أقوال قد ذكرناها ولا حاجة لإعادتها. نعم، إن المستشرق مونتغومري والت يرى أن الحديث لا يتعلق باليهود، وإنما الحديث هنا عن الذين ترددوا في الإنفاق قبل غزوة أحد، الذين دعوا إلى التضحية المالية ولكنهم بخلوا. जंग ओहद में शमूलियत से पहले जो कुर्बानी की तहरीक की थी أو أنهم قالوا للآخرين لا تنفقوا في سبيل هذه الحرب. وما قاله البيضاوي والسيوطي قد أخذه جورج سيل وسخر به على القرآن الكريم بما ورد عن روايات تتحدث عن أفعى تطوق في أعناق البخلاء. وقد تناول القسيس سويري أيضا هذا الموضوع، ولكن ما ذكرته أنا من معنى هو أسمى من أن يصلوا إليه، فلا حرج من أن يقولوا ما يقولون، لأن نظرة سطحية. إن الكتاب المقدس أيضا مليء باستعارات، لو أخذنا بالظاهرة لصار كتابهم مهزلة. وقد فعل المؤمنون بالكتاب المقدس ما فعله بعض المفسرين بالقرآن الكريم، فسروه بتفسير خاطئ. إن المستشرقين معتادون على اختلاق أساطير فارغة. فالمستشرق ريتشارد بل يقول في تفسير قوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون أن البخل هنا بالمال المادي، ويقول كمونتغومري والت بأن الحديث هنا أن الذين بخلوا قبل غزوة أحد. ولكنه يضيف أيضا يبدو أن
الآية تشير إلى الذين ترددوا في الإنفاق بعد غزوة أحد، لأنهم قالوا أن هذه خطة فاشلة فلا حاجة للإنفاق من أجلها، مع أن ما حصل بعد غزوة أحد من إيمان عجيب من المسلمين لا مثيل له. كانوا جرحى ومع ذلك لبوا نداء الرسول صلى الله عليه وسلم وخرجوا مع أنهم جرحى في اليوم التالي لمطاردة العدو الذي جرحهم، وطاردوه بعيدا حتى حيث لم يكن لهم ملاذ، ولو أرادوا الفرار لم يستطيعوا أيضا. ومع ذلك هؤلاء يطيلون ألسنتهم بالتعني في هؤلاء المسلمين الذين كانوا أوفياء لهذه الدرجة. هذه أقوال تدل على جهل هؤلاء المستشرقين في الحقيقة. الآن نعود إلى هذه الآية مرة أخرى ونقرأها ثانية. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم. لقد أخبرت ما علاقة لا يحسبن بالخير، يجب أن يكون هنا في الظاهر، الظاهر يتطلب أن يكون هناك خير لهم، ولكن الوارد هنا هو خير لهم، لأنه هو خبر، لأنه هو اسم وخبر، خبره خير والخبر يكون مرفوع. ولكن لماذا خيرا مرفوع؟ المفسرون قد قالوا بأن خيرا هو مفعول به ليحسبن، لا يحسبن خيرا لهم. ولكني أرى أن يكون لفظ يكون محذوفا في بعض الجمل، وأرى أن يكون محذوف هنا وخبر وخير خبره. ويجب أن تعرفوا أن هناك جمل اسمية وفعلية في العربية. يوضح أمير المؤمنين ما هو الفرق بين جملة اسمية وجملة فعلية، وكيف تدخل عليها إن وأن وكان وأخواتها. يقول أمير المؤمنين أن الجملة الفعلية هي مثالها ضرب زيد بكرا، هذه جملة فعلية. أما الجسم جملة اسمية فمثالها هو خير لكم. وإذا دخل عليها يصبح يكون خيرا لهم، وهكذا تصبح جملة فعلية. وبعض الأحيان يحذف يكون وكان. لذلك أرى أن التقدير في هذه الحالة لهذه الجملة كالآتي: بل يكون هو خيرا لهم. क्योंकि कायदा ये है कि अगर कोई हरफ पहले ना आता हो या कोई फेल, والقاعدة أنه إذا لم تسبق الجملة الاسمية كان وأخواتها من الأفعال الناقصة فيكون الاسم مرفوع والخبر أيضا مرفوع. هذه الأمور لا يعرفها الكثيرون منكم، لذلك أشرح لكم. أما العلماء فيعرفونها، وإن كان بعضهم أيضا يرجعون يخطئون في بعض الأحيان. ويشرح أمير المؤمنين للإخوة ما هو المرفوع وما هو المنصوب. عموما الضم يشير إلى حالة الرفع. نقول مثلا نقول زيد وبكر، والاسم يكون مرفوعا.
वो भी रफ़ा रखता है और जो खबर की يعني في الجملة الاسمية الاسم الأول يكون مرفوعا وخبر أيضا يكون مرفوعا. هذا في الجمل الاسمية العادية. مثلا هو شر لهم، वो उनके लिए शर है, हुआ इसका इसम हुआ, هو اسم والشر خبر في هذه الجملة الاسمية وكلاهما مرفوعان. लेकिन बाज़ दफ़ा जब जुमला इस्मिया पर ولكن قد تدخل بعض الحروف وبعض الأفعال الناقصة على الجمل الاسمية रफ़ा और ख़बर ना इसम और ख़बर فيختلف الاسم والخبر في إعرابهما لبيان من هو الفاعل ومن هو المفعول به وغير ذلك. مثلا نقول إن الله خبير بما تعملون، لو لم تدخل إن هنا نقول الله خبير بما تعملون. अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो, यहाँ अल्लाह हो है और ये जो पेश है जिसको आप पेश के तौर पर فهنا الله خبير كلاهما مرفوعان गलबे का मजमून पाया जाता है وعلامة الرفع تشير إلى الغلبة، لذلك دائما الفاعل دائما يكون مرفوعا والمفعول فيه مفهوم المغلوبية، لذلك يشيرون إلى مغلوبيته بالنسب. नसब ज़बर से ज़ाहिर होती है وعلامة النسب في الأسماء عموما الفتح وعلامة الرفع هو الضمة. आमतौर पर यह है अल्लाह, نقول الله على كل شيء قدير، الله خبير، الله عليم. فالله وعليم كلاهما مرفوعان، ولكن إذا دخلت إن على جملة الاسمية فتؤدي إلى بعض التغيرات في الإعراب. فالاسم الجملة الاسمية يصبح منصوبا إذا دخلت عليها إن. مثلا نقول إن الله على كل شيء قدير، فكلمة إن تتضمن معنى التأكيد. जो अब इसका इसम बन जाएगा, इसमें इन्ना कहेंगे इसको, और फिर खबर मरफू ही रहेगी, उससे इसका ताल्लुक नहीं। असल में है اسم إن يصبح منصوبا وخبر يصبح يبقى مرفوعا، ولأن الله تعالى عنده العلم اليقين ولذلك يدخلون إن على الله ويقولون إن الله عليم. وإن وأخواتها تدخل على الجمل وتنسب اسم الجملة الاسمية. أما كان وأخواتها فتعمل العكس، فهي أسماء تسمى أسماء ناقصة وتعمل عملا معاكسا، أي ترفع اسمها وتنسب خبرها. वो अपने इसम को खबर नसब देने की बजाय अपनी खबर को नसब दे देता है। ولذلك حيثما وردت إن وكان في القرآن الكريم تجدون هذا الفرق واضحا بينا، فأردت أن تعرفوا هذا الفرق وحسب ذلك يجب أن تفهموا المعاني عند قراءة القرآن الكريم. مثلا هنا قال له هنا يجب أن يكون هو خير لهم، ولكن الله تعالى يقول هنا هو خير لهم. وهذا لماذا ذلك؟ ذلك مع أنه يجب أن يكون خير لهم، وأنا أريد أن أوضح لكم بأنني أرى أن كان ويكون محذوف هنا، والمراد يكون خير لهم.
वो हज़फ है, अगर वो उसको हज़फ माने तो बात فلو اعتبرنا يكون محذوفا هنا اتضح كل الأمر. मामले में अम्वाल में فالذين يبخلون في الإنفاق في سبيل الله تعالى عليهم أن لا يظنوا أن هذا الأمر يكون خيرا لهم، فكأن هذه نبوءة. إنهم كانوا يرونه خيرا لهم، ولكن الله تعالى يقول لا يظن أنه خير لهم، ليشير أن مصيرهم لم يكون خيرا. والمراد أنهم في نهاية المطاف يرون مصيرا تعيسا، فيجب أن لا يزهوا، وليس الأمر كما يظن، بل لابد أنهم يرون أن هذا لم يكن خيرا لهم، وسوف يعرف هذا في المستقبل. ثم ذكر الله تعالى الحقيقة وقال بل هو شر لهم، أن مصيرهم سيؤكد أن هذا كان شرا لهم في الماضي أيضا. هل فهمتم قصدي؟ الأستاذ دار يحرك رأسه لكن هناك آخرون هم أقل سنا، لذلك هذا الشرح. إذا كنتم مصيبا فيما أقول فيكون التقدير كالآتي: هو يكون خيرا لهم. يجب لا يظنوا أن بخلهم في الإنفاق في سبيل الله تعالى يجب لا يظنوا أنه سيكون خيرا لهم، كلا لن يكون خيرا لهم، بل في نهاية المطاف سوف يعرفون بل هو شر. هذا البخل سيكون شرا في شر لهم ولكنهم لا يدرون. الشيء السيء لابد أن يكون مصيره ونتيجته أيضا سيئة. هذا هو المعنى الذي يذكره الله تعالى هنا. ثم يقول الله تعالى: سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، أن كل ما يبخلون به سوف يلازمهم يوم القيامة ولن يتخلصوا منه. وكيف يلازمهم وكيف لن يتخلصوا منه؟ قد ذكر القرآن الكريم هذا الأمر في آيات كثيرة بوضوح، بأن الله تعالى سيقول لهم: ائتوا بهذا المال الآن أو قدموا أي مال فدية لتتخلصوا من العقاب، ولكنهم لن يستطيعوا ذلك لأنهم لن يملكوا عندها شيئا، ولكن يكون عليهم حقوق ليؤدوها، فيسألون عن أداء هذه الحقوق فلن يستطيعوا أداءها. فهذه الأمور قد ذكر القرآن الكريم بالتفصيل في أماكن كثيرة، وهذا هو المراد من الطوق، أي يصبح طوقا يوم القيامة. الله تعالى لا يتحدثنا عن الجزاء، وإنما يخبر أن هذا السؤال سيلازمهم ولن يتخلصوا من هذا السؤال إلى أن تثبت إدانتهم. ثم يقول الله تعالى: ولله ميراث السماوات والأرض. هنا بين الله تعالى المعنى أكثر، وقال أنه لن يكون عندهم شيء ليدفعوا هذا الحساب، بل يكون كل شيء إرثا لله تعالى، ويقال لهم: أدوا فلانا حق فلان أكلتموه، وأدوا حق فلان حضمتموه، فلن يستطيعوا أداء، ولذلك تثبت إدانتهم. والله بما تعملون خبير. والله تعالى يعرف حقيقة أعمالهم، وسوف تظهر نتائج سيئاتهم يوم القيامة، والله تعالى يعرفها جيدا. ما شاء الله إن صوتنا قد وصل إلى اليابان. فقد أخبرنا الداعية ضياء الحق مبشر ويقول بأن رسالة أمير المؤمنين قد سمعناها جالسين في مخيمنا في منطقة كوبي عبر MTA.
الحمد لله، جزاكم الله أحسن الجزاء. إن أمير جماعة اليابان موجود في مخيمنا، أدعو الله تعالى أن يوفقنا للمزيد من الخدمة وأن نفتح قلوب أهل اليابان. يقول أمير المؤمنين: أولا يجب أن تشبعوا بطونهم ثم تفتحون قلوبهم إن شاء الله، ولن يشبعهم كما تشبعون، لأنكم تطعمونهم كما تطعم الأم أولادها. لقد فتحتم قلوبهم، ولكن الآن الأمر كيف تديرون هذه الأمور. لقد قلت لهم أن يركزوا على تقديم الرز مع طبيخ الدال، وهو طبيخ الدال هو البقوليات مع عدس وحمص وغيرهما. في دار الضيافة في أيام الجلسة كنا لا نستطيع أن ننتظر أن يسخن التنور ويصنع الخبز والأمهال، ولذلك كنا نغلي الماء في القدر، وكلما احتجنا وضعنا فيه الرز وصنعنا الرز وصنعنا الدال. أيضا إنك يمكن أن تضيف إلى الدال ما تشاء من الماء، ولكن يجب أن تعرف مقادير الملح والفلفل. يجب أن تطعم اليابانيين الفلفل إلى حد لطيف لا يؤذيهم. يجب أن تركزوا على تقديم الدال والرز. لا ندري هل عندهم قدور كبيرة، هل عندهم جفان كالجواب، أي القدور الكبيرة كالبرك، كأنها برك صغيرة. يجب أن يحصلوا على أواني كبيرة، ويجب أن يركزوا على صنع الرز وطبيخ الدال مع كثير من الماء، بالإضافة إلى نكهة السمك أيضا، وهذا سيكون طبيخا رائعا. ويجب أن يخبرونا بتفصيل النفقات عبر الفاكس أو الفون. إن الدولة الحكومية اليابانية تتقن أمورها كثيرا، إنها تتعامل فيما يتعلق بالمرضى بقلوب باردة، لا يراعون مشاعرهم ويقدم لهم طعاما باردا. ولكن في إدارة الأمور فالأمة اليابانية مضرب الأمثال في العالم. إنهم قد جعلوا خدمة الهاتف مجانية في كل هذه المنطقة المنكوبة بالزلزال. إذا اتصلنا بهم من هنا سوف تكلفنا المكالمة، ولكن من منطقة كوبي اليابانية يمكن أن يتصل إخواننا في أي مكان مجانا. أي واحد يمكن أن يتصل إلى أي مكان حتى في الخارج مجانا، فيجب أن يخبرونا بالفون إلى أي مدى يمكن أن يوسعوا خدمة تقديم الرز مع طبيخ الدال، وكم تكون من نفقاتهم، وسوف أسمح لهم أن ينفقوا كما يشاءوا. الوقت قد انتهى، وننهي حديثنا على ذكر هذه الأعمال الخيرية، وهي ليست منفصلة عن موضوع هذه الآية، بل هي وثيقة تصل بها. إن القرآن لم يذكر ما قوله يبخلون، ماذا يبخلون به، إن الله تعالى قال إنهم يبخلون بما آتاهم الله تعالى. أين يبخلون وماذا يبخلون؟ الله تعالى لم يذكر هذا الموضوع، وهذا يماثل ما قال الله تعالى في صفات المؤمنين: ومما رزقناهم ينفقون، أنهم ينفقون مما آتيناهم. أما على من ينفقون هذا لم يذكر الله تعالى. فالحق أن البخل ينتمي إلى معنى أنهم لا ينفقون النفقة في محلها. ففي كوبي علينا ننفق، لذلك نحن لن نكون من البخلاء، بل نكون مصداقا لقول الله تعالى: ومما رزقناهم ينفقون، أن كل ما آتانا الله تعالى سوف ننفق منه. فجماعتنا إن شاء الله سوف تنفق، وسوف تكون هذه النفقة مباركة. الحق أن هذا هو الكوثر الذي لا ينفد، فعليكم أن تنفقوا قدر الإمكان، فإن الله تعالى يؤتينا المزيد من فضله، وسوف تزداد نفقاتكم أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.